تباہ تھی وے جدا 73 دے آئندے نال ویر ہووے. بڑی مہربانی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا ہے. آج جو ہے میں نے گفتگو جو ہے وہ بڑی تھوڑی کرنی ہے، بس دل کے اندر کوئی گلے شکوے ہیں، کچھ بوجھ ہیں، وہ اتارنے، اور بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم جو ہے وہ میں نے سنانی ہے. سر، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اسی انہاں دے منن والے ہاں جنہاں نے اپنے نانے دے دین دی خاطر گردناں کٹائیاں. اسی انہاں دے فالوور ہاں. دوجے پاسے جدو اسی پیپلز پارٹی والے پاسے وینے ہاں تے ادھر نواسا صاحب بیٹھے نے جنہاں نے اپنے نانے دے آئین دا بیڑا ہی روڑ دیتا پھڑ کے. بلاول صاحب کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی پاپولر پالیٹکس کا جو ہے نا وہ ان کے دل میں خیال آتا ہے. دل کرتا ہے انہوں دا پاپولر پالیٹکس کرن نو، بی بی دا خون جو ہے، لیکن پھر زرداری صاحب انہوں آگ دیندے نے بندے دا پتر بن، تو میرا پتر ہے. اور ادھر ایم کیو ایم میں لوکل گورنمنٹ کو ہر دفعہ پروٹیکشن دینے کی بات کرتی ہے اور انہیں لالی پاپ مل جاتا ہے، کبھی 26ویں آئینی ترمیم میں، کبھی 27ویں آئینی ترمیم کے اندر، کبھی 28ویں آئینی ترمیم کے اندر انہیں لالی پاپ مل جاتا ہے. جب بندہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہو ایم کیو ایم والے بھائیوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لالی پاپ ہی ملتا ہے، کوئی بات مانی نہیں جاتی. مکمل ویڈیو آپ کو کچھ دیر کے بعد دکھاتا ہوں. کدھر گئی آپ کی لوکل گورنمنٹ کی پروٹیکشن؟ اس وقت پاکستان ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے اندر بالکل ملنی چاہیے، لیکن یہ باتیں ہیں، باتیں کر جو ہے وہ میرا دل نہیں کرتا کہ زیادہ مزید گفتگو کروں. بس ایک نظم ہے آپ کو وہ سنانی ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب ذرا ادھر دیکھیں جی. کے سامنے لبیک کے حق میں جو ہے وہ واضح طور پر آواز اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے مطالبہ شیر نہیں ہے، مرشد پاک چھوٹی سی نظم ہے، آپ کو ذرا تھوڑا غور سے سننی پڑے گی آپ کے لیے، سب کے لیے ہے. حالات حاضرہ کے اوپر ہے، ترجمانی کرتی ہے ہمارے مسکینوں کے حال کی اور جو آج کل ہماری جماعت کے اوپر چل رہا ہے. بڑے سر کہتا ہے، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب مسند و ممبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس ہمارا باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بٹتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب کلمے ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب مصر کے ان بازاروں میں کنہان کو بیچا جاتا ہو، جب ہرس ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب سومو صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، ان حالات میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے باتیں ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی
कुछ कहने से घबराते हों, जिस दौर में सबकते गैरत के असबाब अदम हो जाते हों, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गुवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन कराम, ये थे जी कप्तान के खिलाड़ी गुजरांवाला से। इन्होंने आज कमाल करके रख दिया और पीपल्स पार्टी की जो मुनाफिकत है उसको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के जो नाना थे जिन्होंने आइन को बनाया था, आज उसी बिलावल भुट्टो ने सिर्फ इक़्तिदार के नशे में उस आइन को मलिया मिट करके रख दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो जो है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब ऐसा करते हैं तो उनके वाला ज़रदारी उनको कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, लिहाजा जैसे मैं कहूँ तुम वैसा करो। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, कप्तान के इस खिलाड़ी ने नज़म सुनाकर पूरे ऐवान की आंखें खोल दी। पहले सिक्योरिटी, उसके बाद मईशत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया, यानी कि अब मुस्तकबिल करीब में पाक अफगान सरहद खुली हुई आपको नज़र नहीं आएगी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि पहले हमारी सिक्योरिटी, उसके बाद हमारी मईशत। अब हम अपनी इंसानी जानों को प्रेफर देंगे अफगानिस्तान के साथ तजारत पे। जी हाँ, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब अफगानिस्तान की सरहद नहीं खुलेगी और पाकिस्तान ने यह कन्वे कर दिया है कि आपको अगर मुतबादल मंडियां तलाश करनी है तो आप अपना शौक पूरा कर ले, हम आपको नहीं रोकते। जी, आप अपनी मुतबादल मंडियां तलाश करने में आज़ाद हैं। नाज़रीन किराम, एक्सप्रेस न्यूज़ को एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि अब हम सरहद को ओपन करने के मूड में हरगिज नहीं हैं। जब तक आप उन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ी फैलाती हैं, तब तक पाकिस्तान आपके साथ किसी किस्म की कोई तजारत नहीं करेगा। वादे रहे नाज़रीन किराम, ये सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इस वजह से अपनाया है कि हालिया दिनों में अफगानिस्तान की जानब से अपने ताजरों को पाकिस्तान के साथ सरहदी बंदिश के बायस तजारत के लिए नई मंडियां तलाश करने का कहा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान भी भड़क उठा है। पाकिस्तान ने कह दिया है कि अब पहले इंसानी जाने, उसके बाद मईशत। जी हाँ, पाकिस्तान ने वादा तौर पर कह दिया है कि अब हम इंसानी जानों के ऊपर अफगानिस्तान के साथ तजारत को तरजीह नहीं देंगे और अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सरहद है वो हमेशा के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगी। वादा रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है और सरहद की बंदिश की वजह से दोनों तरफ करोड़ों का नुकसान हो चुका है ताजरों का। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की सरहद इंसानी बुनियादी के ऊपर खुली है, यानी कि जो पाकिस्तान से अफगान पनाह गज़ीन वापस जा रहे हैं उनके लिए सरहद ओपन है। इसके अलावा किसी किस्म की तजारती सरगर्मी के लिए या अफगानिस्तान के लोगों के पाकिस्तान आने के लिए जो हमारी सरहद है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है अफगानिस्तान के साथ सरहद को बंद रखना हमारी एक स्ट्रेटजिक तब्दीली है, ये कोई आम पॉलिसी नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी तब्दीली है और इस पॉलिसी को अब हम लंबे अरसे तक लेकर जाएंगे। नाज़रीन किराम, आप अफगान सरहद की बंदिश को किस नज़र से देखते हैं? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।